ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ቻፕተር 3 ነው የምንጀምረው። It is about Laplace transform and its application. Laplace transform and its application ነው የምናየው ማለት። Laplace transform ማለት ምን አይነት ነገር እንደሆነ እናያለን ማለት። ዲፊኒሽኑ ምን ይላል? Laplace transform of a function f of t is defined for t greater than or equals to 0, then the improper integral, this improper integral, the integral from 0 to infinity e raised to minus st times f of t dt is defined as a limit. This improper integral is defined as a limit. This one Laplace transform of f of t or እንደዚህ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ካፒታል f of s is equals to improper integral e raised to minus st times f of t dt as a limit ይሄን ኤክስፕሬስ ስናደርግ the limit as b goes to infinity 0 to b e raised to minus st f of t times dt. If this limit exists, it is said to be divergent, and also if it is not exists, it is said to be convergent ይባላል ማለት ነው። የሆነ f of t ፋንክሽን ይሰጠንና ላፕሌስ ትራንስፎርሙን by using this ፎርሙላ ላፕሌስ ትራንስፎርሙን እንፈልጋለን ማለት ነው። ላፕሌስ ትራንስፎርም ኦፍ ሳም ፋንክሽንስ እስቲ አንዳንድ ፋንክሽን እንውሰድና ላፕሌስ ትራንስፎርሙ ምን ይሆናል የሚለውን ሰርተን ብናየው የተሻለ ይሆናል። ያው በቲዮሪ ብዙም እንትን ላይል ይችላል። ለምሳሌ ፋይንድ ዘ ላፕሌስ ትራንስፎርም ኦፍ ኦር እንደዚህ መግለጽ እንችላለን። ላፕሌስ ትራንስፎርም ኦፍ ኤፍ ኦፍ ቲ ኦፍ these functions f of t is equals to 1 and f of t is equals to t and f of t is equals to e raised to at የሚባሉ ፋንክሽኖች ተሰጥቶናል። የእነዚህ ላፕሌስ ትራንስፎርሙ ምን ይሆናል ነው። ምንድነው የምናደርገው? f of t ያችን እዚህ ጋር 1 ነው ማለት ነው። then ላፕሌስ ትራንስፎርም of f of t is equals to capital f of s እንደማለት ነው። this is also equals to the improper integral from 0 to infinity e raised to minus st times f of t ያችን ማለት ነው 1 ነው ማለት ነው times dt ይሆናል ማለት ነው። this is also equals to with the limit, let's say as n goes to infinity the integral from 0 to n e raised to minus st dt times 1 ያው ራሱ ነው ማለት ነው ይሆናል ማለት ነው። this is also equals to with what is the integral of e raised to minus st dt? The limit as n goes to infinity minus 1 over s e raised to minus st evaluated from 0 to n ይሆናል ማለት ነው። evaluated from 0 to n ይሆናል ማለት ነው። this is also equals to Laplace transform of f of t is equals to the limit as n goes to infinity minus 1 over s e raised to በቲ ቦታ n ሲገባ ማይነስ ኤስ ኤን ማይነስ 0 ሲሆን e raised to 0 ይሆናል ማለት ነው። as n goes to infinity ይሄ ነገር ምን ይሆናል? as n goes to infinity ይሄ ነገር ምን ይሆናል? ለምሳሌ n 0 n infinity ሲሆን e raised to minus sn 1 over e raised to sn እንደማለት ነው። n infinity በሆነ ቁጥር 1 over infinity which is 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ ፓርት 0 ይሆናል minus e raised to 0 is 1 so minus 1 over s አለ minus 1 over s times minus 1 over s ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ላፕሌስ ትራንስፎርም ኦፍ f of t ያችን 1 ነው f of t is equals to 1 over s greater than 0 መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ የ1 ላፕሌስ ትራንስፎርሙ ምን ይሆናል ማለት ነው? 1 over s ይሆናል ማለት ነው። 1 over s ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው f of t is equals to t ላፕሌስ ትራንስፎርሙ ምን ይሆናል? ላፕሌስ ትራንስፎርም ኦፍ f of t is equals to the integral from 0 to infinity e raised to minus st times f of t ያችን t ነው ማለት ነው t dt ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ኢምፕሮፐር ኢንተግራል ነው። by using a limit ይሄ ምን ይሆናል? the limit as n goes to infinity the integral from 0 to n e raised to minus
ኤስቲ ታይምስ ቲ ዲቲ ይሆናል ማለት ነው። የዚህ ኢንተግራል ምን ይሆናል? ምን አይነት ቴክኒክ እንጠቀም የዚህን ኢንተግራል ለመፈለግ? ባይ ፓርት ሌት ዩዝ ባይ ዩዚንግ ኢንተግሬሽን ባይ ፓርት ሌት ዩ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቲ ብንል ዲዩ ምን ይሆናል? ዲቲ ይሆናል ማለት ነው። ዲቪ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኢ ሬይዝ ቱ ማይነስ ኤስቲ ቢሆን ቪ ምን ይሆናል? የዚህ ኢንተግራል which is ማይነስ 1 ኦቨር ኤስ ኢ ሬይዝ ቱ ማይነስ ኤስቲ ይሆናል። ዘን የዚህ ኢንተግራል ምን ይሆናል ማለት ነው? ዩቪ ማይነስ ኢንተግራል ኦፍ ቪዲ ስናደርገው ምን እናገኛለን? ዩቪ ማለት ቲ ታይምስ ቪ ማለት ማይነስ 1 ኦቨር ኤስ ነው። ማይነስ ቲ ኦቨር ኤስ ኢ ሬይዝ ቱ ማይነስ ኤስቲ ማይነስ ዘ ኢንተግራል ኦፍ ቪዲ ቪ ማለት ማይነስ 1 ኦቨር ኤስ ማይነስ 1 ኦቨር ኤስ ኢ ሬይዝ ቱ ማይነስ ኤስቲ ቪዲዩ ዲዩ ማለት ዲቲ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ዚሷ ምን እናገኛለን? ማይነስ ቲ ኦቨር ኤስ ኢ ሬይዝ ቱ ማይነስ ኤስቲ እዚህ ጋር ማይነስ አለ። የዚህ ኢንተግራልም ማይነስ አለ። ማይነስ 1 ኦቨር ኤስ ነው የሚሆነው። ዘን ምን ይሆናል? ማይነስ ይሄ ፕላስ ይሆናል። ማይነስ 1 ኦቨር ኤስ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ምን እናገኛለን? ከዚህ ላይ ምን እናገኛለን? the limit as n goes to infinity ይሄኛው ተርም ምን ይሆናል? 1 ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። 1 ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ይሆናል። e raised to 0 is 1 minus minus 1 over x square minus minus n times e raised to minus sn over s minus e raised to minus sn over s square ይሆናል ማለት ነው። this can be also rearranged as 1 over s square minus what is common here e raised to minus sn over s square common ብናወጣ ምን እናገኛለን? n times s plus 1 ይሆናል ማለት ነው። as n goes to infinity የዚህ ሊሚት ምን ይሆናል? የዚህ ሊሚት ምን ይሆናል? as n goes to infinity ይሄ ተርም ምን ይሆናል? ለምሳሌ e raised to minus sn 1 over e raised to sn ይሆናል። as n goes to infinity e raised to infinity 0 ነው። e raised to infinity ኢንፊኒቲ ነው። 1 over infinity ደግሞ 0 ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው ተርም 0 times these things 0 ይሆናል። ይሄ ተርም እንዳለ 0 ይሆናል። ምን ይቀርናል ማለት ነው? 1 over s square ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ላፕላስ ትራንስፎርም ኦፍ f of t is equals to 1 over s square s is greater than 0 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ላፕላስ ትራንስፎርሙ መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን እናንተ ሞክሩት። ለምሳሌ የf of t is equals to e raised to at ላፕላስ ትራንስፎርሙ ምን ይሆናል? 1 over s minus a ይሆናል። ኮመን ፋንክሽንስ ኤንድ ዜር ላፕላስ ትራንስፎርምስ ቴብል አስቀምጥላችኋለሁ። ፎርሙላውን ሸምድዱት ማለት ነው። ፕሮፐርቲዎችን ለማየት እንሞክራለን የላፕላስ ትራንስፎርምን። ፎር ኤግዛምፕል ዘ ፈርስት ዋን ሁለት የተለያየ ፋንክሽን ኤፍ ኦፍ ቲ እና ጂ ኦፍ ቲ የሚባል የተለያየ ፋንክሽን ቢኖረን ኤንድ ኦልሶ አልፋ ቤታ የተለያዩ ኮንስታንቶች ቢሆኑ ላፕላስ ትራንስፎርም ሊኒየር ነው ማለት ነው። ያ ማለት ማለት ነው ላፕላስ ትራንስፎርም ኦፍ አልፋ ታይምስ ኤፍ ፕላስ ቤታ ታይምስ ጄ ምን ይሆናል ማለት ነው? አልፋ ታይምስ ላፕላስ ኦፍ ኤፍ ፕላስ ቤታ ታይምስ ላፕላስ ኦፍ ጄ ይሆናል ማለት ነው። አልፋ እና ቤታ ኮንስታንቶች ናቸው። ኤፍ ኦፍ ቲ እና ጂ ኦፍ ቲ ሁለት የተለያዩ ፋንክሽኖች ናቸው ማለት ነው። ሊኒየር ከሆኑ ላፕላስ ኦፍ ዚስ ዊል ቢካምስ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ላፕላስ ትራንስፎርም ሊኒየር ነው ብለናል። ፋይንድ ዘ ላፕላስ ትራንስፎርም ኦፍ ዚስ ፋንክሽን ኤፍ ኦፍ ቲ ባይዞ እዚህ ጋር ሲሰጠን በኤፍ ኦፍ ቲ ነው የሚሰጠን። ላፕላስ ትራንስፎርሙ ደግሞ በኢንተርምስ ኦፍ ኤስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኢንተርምስ ኦፍ ኤስ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ላፕላስ ትራንስፎርም ኦፍ ኤፍ ኦፍ ቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ላፕላስ ትራንስፎርም ኦፍ 4t ስኩዌር ማይነስ 5 ታይምስ ሳይን 3t ይሆናል ማለት ነው። ሲንስ ኢት ኢዝ ሊኒየር ይሄ ምን ይሆናል? ሲንስ ላፕላስ ትራንስፎርም ኢዝ ሊኒየር 4 ታይምስ ላፕላስ ትራንስፎርም ኦፍ ቲ ስኩዌር ማይነስ
5 ታይምስ ላፕላስ ትራንስፎርም ኦፍ ሳይን 3t ይሆናል ማለት ነው። this is equals to 4 times ላፕላስ ትራንስፎርም ኦፍ ቲ ስኩዌር ምን ይሆናል 2 ፋክቶሪያል ኦቨር ኤስ ዘ ፓወር ኦፍ 2 + 1 ይሆናል ማለት ነው። ማይነስ 5 ታይምስ ላፕላስ ትራንስፎርም ኦፍ ሳይን 3t ምን ይሆናል 3 ኦቨር ኤስ ስኩዌር ፕላስ 3 ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። this is equals to 4 times 2 ፋክቶሪያል ማለት 2 times 1 ማለት ነው 8 ኦቨር ኤስ ኪዩብ ማይነስ 5 times 3 15 ኦቨር ኤስ ስኩዌር ፕላስ 9 ይሆናል ማለት ነው። this ላፕላስ ትራንስፎርም ኦፍ ኤፍ ኦፍ ቲ በዚህ መልኩ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። ላፕላስ ትራንስፎርም ሊኒየር ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ፕሮፐርቲ ፈርስት ሽፍቲንግ ፕሮፐርቲ የሚባለው ማለት ይሄ ምን አይነት ፕሮፐርቲ ነው? ኢፍ ላፕላስ ትራንስፎርም ኦፍ ኤፍ ኦፍ ቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ካፒታል ኤፍ ኦፍ ኤስ ዘን ላፕላስ ትራንስፎርም ኦፍ ኢ ሬዝ ቱ ኤቲ ታይምስ ዚስ ኤፍ ኦፍ ቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤፍ ኦፍ ኤስ ማይነስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። እሺ show that ላፕላስ ትራንስፎርም ኦፍ ኢ ሬዝ ቱ ኤቲ ሳይን ቢቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቢ ኦቨር ኤስ ማይነስ ኤ ሆል ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር መሆኑን አሳይ ነው የሚለው by using this property። ለምሳሌ ኤፍ ኦፍ ቲያችን እዚህ ጋር ማን ነው ሳይን ቢቲ ነው ማለት ነው። ኤፍ ኦፍ ቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሳይን ቢቲ ነው ማለት ነው። ላፕላስ ትራንስፎርም ኦፍ ኤፍ ኦፍ ቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ካፒታል ኤፍ ኦፍ ኤስ ማለት ነው። ያ ማለት ካፒታል ኤፍ ኦፍ ኤስ ማለት ነው ኢዝ ኢኳልስ ቱ ላፕላስ ትራንስፎርም ኦፍ ኤፍ ኦፍ ቲያችን ሳይን ቢቲ ነው ማለት ነው። ሳይን ቢቲ የሳይን ቢቲ ላፕላስ ትራንስፎርም ምን ይሆናል? ቢ ኦቨር ኤስ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ይሆናል። ዘን ባይ ዩዚንግ ዲስ ፕሮፐርቲ ፈርስት ሽፍቲንግ ፕሮፐርቲ ላፕላስ ትራንስፎርም ኦፍ ኢ ሬዝ ቱ ኤቲ ታይምስ ሳይን ቢቲ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤፍ ኦፍ ኤስ ማይነስ ኤፍ ይሆናል ማለት ነው። ኤፍ ኦፍ ኤሳችን ይሄ ነው። ኤፍ ኦፍ ኤስ ማይነስ ኤ ምን ይሆናል? ኤስ ማይነስ ኤ ማድረግ ነው ማለት ነው። ቢ ኦቨር ኤስ ማይነስ ኤ ዘ ሆል ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ቢ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። እዛ ለምሳሌ show that ላፕላስ ኦፍ ኢ ሬዝ ቱ ኤቲ ኮስ ቢቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤስ ማይነስ ኤ ኦቨር ኤስ ማይነስ ኤ ዘ ሆል ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር መሆኑን አሳይ ነው የሚለው here for example ኤፍ ኦፍ ቲያችን ማን ነው? ኤፍ ኦፍ ቲያችን ኢዝ ዘ ፓወር ኦፍ ኤቲ ታይምስ ኤፍ ኦፍ ቲ ኮስ ቢቲ ነው ማለት ነው። የዚህ ላፕላስ ትራንስፎርም ምን ይሆናል? ላፕላስ ትራንስፎርም ኦፍ ኤፍ ኦፍ ቲ ያ ማለት ካፒታል ኤፍ ኦፍ ኤሱ ምን ይሆናል? ላፕላስ ትራንስፎርም ኦፍ ኮስ ቢቲ ይሆናል ማለት ነው። የኮስ ቢቲ ላፕላስ ትራንስፎርም ምንድነው? ኤስ ኦቨር ኤስ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ባይ ዩዚንግ ፈርስት ሽፍቲንግ ፕሮፐርቲ ላፕላስ ትራንስፎርም ኦፍ ኢ ሬዝ ቱ ኤቲ ታይምስ ኮስ ቢቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤፍ ኦፍ ኤስ ማይነስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። this will becomes s minus a over s minus a the whole square plus b square ይሆናል ማለት ነው። if Laplace of f of t is equals to capital F of s and g of t is equals to f of t minus a for t greater than or equals to a n 0 for t less than a, then Laplace transform of this g of t will becomes e raised to minus as times Laplace of f of t። ይሄ ማለት በሌላ አባባል e raised to minus as times capital F of s ይሆናል ማለት ነው። Laplace of g of t በእንደዚህ አይነት ፎርም ሲሆን e raised to minus as times Laplace of f of t ይሆናል ማለት ነው። find the Laplace transform እዚህ ጋር Laplace transform ለማለት ነው of g of t is equals to f of t minus 2 the whole cube for t greater than or equals to 2 and 0 for t less than to find the Laplace transform of
ጂ ኦፍ ቲ ላፕለስ ትራንስፎርም ነው ማለት ነው። ፈልጉ የተባልነው በዚህ ፕሮፐርቲ መሰረት ሂር ኤያችን ስንት ነው? ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2 ነው ማለት ነው። ኤፍ ኦፍ ቲያችንስ ኤፍ ኦፍ ቲያችን ቲ ኪዩብ ይሆናል ማለት ነው። ኤፍ ኦፍ ቲያችን ቲ ኪዩብ ይሆናል ማለት ነው። ዘን ላፕለስ ትራንስፎርም ኦፍ ጂ ኦፍ ቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኢ ሬስ ቱ ማይነስ ኤስ ዊች ኢዝ ኢ ሬስ ቱ ማይነስ 2 ታይምስ ኤስ ታይምስ ካፒታል ኤፍ ኦፍ ኤስ ይሆናል። በት ሂር ካፒታል ኤፍ ኦፍ ኤሳችን ምንድን ነው የሚሆነው? ካፒታል ኤፍ ኦፍ ኤስ ማለት ላፕለስ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ቲ ማለት ነው። ቺዝ ላፕለስ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ቲያችን ቲ ኪዩብ ይሆናል ማለት ነው። የቲ ኪዩብ ላፕለስ ትራንስፎርም ምን ይሆናል? 3 ፋክቶሪያል ኦቨር ኤስ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ፕላስ 1 which is 3 ፋክቶሪያል ማለት 3 ታይምስ 2 ታይምስ 1 6 ኦቨር ኤስ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ይሆናል ማለት ነው። this is equals to ላፕለስ ትራንስፎርም ኦፍ ጂ ኦፍ ቲ is equals to e raised to minus 2s times f of s ምን ይሆናል ማለት ነው? 6 over s is the power of 4 which is 6 e raised to minus 2s over s is the power of 4 ይሆናል ማለት ነው ላፕለስ ትራንስፎርም